بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے سورہ مزمل کا عامل بننا، یہ عمل بہت پاورفل ہے اور بہت مجرب ہے. اس کے لیے جگرا چاہیے اور جگر مضبوط چاہیے، کلیجہ مضبوط چاہیے اس عمل کو کرنے کے لیے. باقی ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن سورہ مزمل بہت ہی بابرکت آیت ہے اور بہت پاورفل آیت ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ایسے تو پورا کا پورا کلام پاک اللہ رب العزت کا بہت پاورفل اور بہت مخفی راز اور بہت مخفی رموز اسرار اس میں چھپے ہوئے ہیں. لیکن سورہ مزمل میں جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام دیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کا جاگنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے کس انداز سے بیان کی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں لیا، اللہ رب العزت نے ایک ایک نام دیتے گئے. اور اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میرے حبیب کو اس طریقے سے نہ بلاؤ جیسے آپ لوگ اپنے آبا و اجداد کو بلاتے ہو. اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا نام بہت کم لیے، بلکہ یا ایھا المزمل فرمایا، طٰہٰ فرمایا، یاسین فرمایا، سراجا منیرا فرمایا. کئی جگہ پہ آپ دیکھو گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کم جگہ پہ لیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نام سے نہیں بلایا. جب اللہ رب العزت اپنے حبیب کا اتنا ادب کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں، اور جس معنی میں ادب کا حق ہے اس معنی میں ادب کریں. کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی خود ارشاد فرمایا نا کہ آپ لوگ اپنے گھر والوں کو، اپنے آبا و اجداد کو جس طریقے سے بلاتے ہیں میرے حبیب کو مت بلاؤ. اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا ہے. تو پھر ہم بھی جو ادب کریں. آپ ذرا موقع ملے تو اس کی تفسیر پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، یا کسی عالم کے پاس یا کسی مفتی کے ساتھ اس کی تفسیر جانو کہ یہ صورت میں کیا کتنے رموز ہے اور کتنے حقیقت ہے اور کیا کیا چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائی ہے. ابھی ہم چلتے ہیں عمل کی جانب. جو اگر اس کا عامل ہوتا ہے نا، بہت بہترین اور بہت پاورفل عامل ہوتا ہے. جو اگر اس کا عامل ہوتا ہے وہ بے تاج بادشاہ کہلاتا ہے عاملوں کے اس میں. بلکہ اس کے نزدیک جتنی بھی گندی ارواح ہے، جتنی بھی خراب ارواح ہے، اس کے نزدیک کبھی پھٹکیں گی نہیں جو اس کا عامل ہوتا ہے. اور جو اس کا عامل ہوتا ہے اس کے نزدیک کبھی وہ گندی چیزیں پھٹکیں گی نہیں، دور دور تک کے نہیں پھٹکیں گی. اور اس کا آٹومیٹک حصار ہو جاتا ہے، اور اس کے گھر والوں کی بھی سیفٹی ہو جاتی ہے، اس کے گھر والوں کی بھی حصار ہو جاتا ہے. اور جو اس کا عامل ہوتا ہے اس کی طرف روزی اس طریقے سے اٹیک ہوتی ہے، مال و متاع اس طریقے سے آنے لگتا ہے کہ اس کی عقلیں حیران ہو جاتی ہے. اور اللہ رب العزت اس کو اتنا دیتا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے جتنے بھی بد ارواح ہے، جتنی بھی خبیث قسم کے جنات ہے، جتنے بھی خبیث قسم کے اور جتنے بھی گندی ارواح ہے، ان لوگ کے دل میں اس کا ڈر، اس کا رعب پیدا کر دیتے ہیں. جہاں اگر یہ عامل اگر جاتا ہے تو وہاں پہ گندی چیزیں ہٹ جاتی ہے، وہ گندی چیزیں اس کے سامنے ہی نہیں آتی ہے، اور اس کے پڑھائی کرنے سے پہلے وہ چیزیں بھاگ جاتی ہے، جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور جو اس کا عامل ہوتا ہے اس کے اوپر نہ کسی قسم کا جادو ہوتا ہے، نہ کسی قسم کے اثرات ہوتے ہیں، نہ کسی قسم کی بندش ہوتی ہے. بلکہ جو اگر اس کا عامل بننے کے بعد اس کی مداومت کرتا ہے تو بہت ہی اس کے عمل میں اتنی پابندی ہو جاتی ہے اور اس کے عمل میں اتنی پاور ہو جاتی ہے، اس کا روحانی قوت اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ اگر کوئی دیگر عمل اگر کرتا ہے، جیسے مان لو ایک 40 دن کا عمل ہے، تو اگر وہ عمل اگر کر رہا ہے تو اس کو 20 دن میں ہی کامیابی مل جا رہی ہے، 30 دن میں ہی کامیابی مل جا رہی ہے، 40 دن پورا پڑھنا بھی نہیں پڑ رہا ہے. عمل اتنا پاورفل ہے، اتنا مجرب ہے الحمدللہ. اور اس کو جو بھی کرے گا تو اس کے اسرار سے، اس کے رموز سے، اس کے حقائق سے وہ خود واقف ہوں گا. اور اس کے اندر 72 موکل ہے، 72 موکل کا عمل ہے، اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اب میں یہاں پہ بتا دوں، جس کو اگر عمل کرنا ہے تو اس کو کسی پیر و کامل کی مرشد میں عمل کرنا پڑے گا، یا اگر اس کا کوئی پیر، کوئی استاد وغیرہ اگر نہیں ہے تو وہ ہم سے اجازت لے کر کے عمل کرے، بنا اجازت کے عمل نہیں کرے، نہیں تو بہت زیادہ خطرہ اور بہت زیادہ نقصان اٹھا سکتے ہیں.
اور मैं आपको बता दूं, मैं अगर जिस अमल में कहूँ कि इजाज़त लेना शर्त है, उस अमल में आपको इजाज़त लेना शर्त है। आप अगर बिना इजाज़त के करोगे तो आप ख़ुद इसके ज़िम्मेदार होंगे और आप ख़ुद इसके नुकसानदेह होंगे। और अमलियात के लाइन में उन्हीं लोगों को आना चाहिए जिनका दिल मजबूत है और जो जिस्म के आज़ा उनके दुरुस्त हो और किसी किस्म का उनको मर्ज़ ना हो, ख़ासकर हार्ट अटैक के मर्ज़ ना हो। हार्ट अटैक के मरीज़ अमल के करीब ज़रा भी नहीं जावे, हाजिरात के अमल के करीब ज़रा भी नहीं जावे। ठीक है, अभी बात बहुत हो गई, अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। इस अमल को उरूज माह में 9 चंदी जुमेरात से करना है। जब 9 चंदी जुमेरात लग जावे उस वक्त आप अमल का आगाज़ करें। आपको जो है मुकम्मल इसमें परहेज़ जलाली परहेज़ जमाली करना है। और उसके बाद जो है नमाज इशा के बाद आप कोई भी एक टाइम सूटेबल जो आपको हो, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, आप वो टाइम पे अमल करें। अमल करते वक्त घर में तन्हाई होना शर्त है और घर में अंधेरा होना शर्त है। सिर्फ़ एक नाइट बल्ब जो धीमी रोशनी होता है वो जलाना चाहिए। घर पहले पाक साफ़ कर लो, कमरा पाक साफ़ कर लो, उस कमरे में कम सामान हो। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें हो गई, फिर उसके बाद आप मुसल्ला बिछाओ। अगर मुसल्ला बिछा सकते हो ठीक है, अगर मुसल्ला नहीं बिछाते तो ज़मीन पर बैठ जाओ, ज़मीन पाक साफ़ होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपको जो है अमल की तरकीब में अमल में बैठना है। इसमें आपको किबला रुख होकर के बैठना है। नमाज इशा के बाद कोई भी एक टाइम रखे, एक ही वक्त रखे, एक ही जगह रखे, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावज़ू हो और वाइट लिबास में आपको इस अमल को करना है। वाइट लिबास पहनना ज़रूरी है। अगर 2 वाइट लिबास रखे, अगर एक वाइट लिबास अगर गंदा होता है तो एक को धोने में डाल दे, फिर दूसरा वाइट लिबास आप पहने। झब्बा पहने, पठानी पहने, कुर्ता पैजामा पहने, जो भी पहनना है वाइट ही पहनना है, उसके अलावा दूसरा आपको पहनना नहीं है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, करके आपको हिसार करना है। इसमें 3 हिसार लगेंगे, 2 हिसार दायरे वाले लगेंगे और 1 हिसार जो है अपना जिस्मानी लगेगा। दायरे वाले हिसार में भी वही है और जिस्मानी हिसार में भी वही है। सब में पहले अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, फिर 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, फिर 4 उकुल को 3-3 मरतबा पढ़ेंगे, फिर किसी चौक के ऊपर या पेंसिल के ऊपर या मार्कर के ऊपर या शहादत की उंगली के ऊपर या चाकू के ऊपर दम करेंगे और पहले एक बड़ा दायरा लगाएंगे, सब में बड़ा दायरा लगाएंगे। फिर उसके बाद वापस जो दूसरी बार इसी तरीके से इशार करेंगे, फिर जो बड़ा दायरा लगाए ले फिर उसके अंदर का छोटा दायरा लगाएंगे, फिर छोटा दायरा लगाएंगे। फिर उसके बाद जो है आपको उसमें ही बैठना है इशार लगाने के टाइम पे। फिर जब तीसरा आप इशार करेंगे तो तीसरा भी इशार आपको इसी तरीके से करना है। फिर हाथों के ऊपर दम करना है, अपने सीने के ऊपर दम करना है, यानी फूंक मारना है। और फिर अपना हाथ जहाँ तक के जिस्म के सारे हिस्से पे जहाँ तक भी जाता है वहाँ तक के आप जो है अपने सारे जिस्म के ऊपर फेर लेवे। जब आपने ये चीज़ें फेर ली, अच्छे से 3 इशार हो गया आपका, फिर उसके बाद आपको जो है किबला रुख होकर के बैठना है। अपने जिस्म के ऊपर अच्छी खुशबू लगाना है। अगर आप बखूर जला सकते तो जलाओ, अगर बखूर नहीं जला सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने जिस्म के ऊपर अच्छी खुशबू लगाओ। जब आप अच्छी खुशबू लगा लिए फिर उसके बाद अव्वल आखिर आपको 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और फिर 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पूरी पढ़ना है। 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पूरी पढ़ना है। और सूरह मुज़म्मिल आपको बाज़ुबानी याद होना चाहिए, क्योंकि आप देख करके नहीं पढ़ सकते। आपको इस अमल को 41 दिनों तक के करना है। इसी तरीके से ये 1 दिन का अमल हुआ। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम, 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पूरी मुकम्मल पढ़ना है। ये 1 दिन का अमल हुआ। इसी तरीके से आपको 41 दिनों तक के आपको अमल को करना है। जब आपके 41 दिन हो जाएंगे तो बीच में कुछ अजायबात, कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। उससे डर खौफ नहीं खाना है। अगर डर खौफ खा करके आप अगर उड़ जाते हो, हिसार से भाग जाते हो, तो फिर आपको नुकसान है, बहुत शदीद नुकसान हो सकता है। फिर से बता दो, बिना इजाज़त के इस अमल को करना नहीं, क्योंकि मौक्किलात के अमलियात में बहुत डर और खौफ का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वो चीज़ अगर हासिल हो जाती है तो फिर आपको कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, समझे। इसके लिए इस अमल को इजाज़त लेना शर्त है। बिना इजाज़त के आप इस अमल के करीब भी नहीं जावे। जब 41 दिन हो जाएंगे फिर उसके बाद जो वो सामने नज़र आएंगे तो आप उनसे वादा लो, सारी चीज़ें तय करो, आने जाने का तरीका पूछो, फिर वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, फिर आपका अमल कामयाब हो जाएगा। और इसमें जो है अमल 41 दिन के बाद आपको अमल को बरकरार रखने के लिए रोज़ाना 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ना है। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे और 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे। इसकी मुदावमत करेंगे ताकि अमल आपका बरकरार रहे, अमल आपके काबू में रहे। और फिर जो आप इनसे सारे काम ले सकते हैं, हर जायज़ काम ले सकते हैं, कोई भी नाजायज़ काम आपको नहीं लेना है।
عمل بہت ہی پاورفل اور بہت ہی مجرب ہے، اور عمل کو پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی کے ساتھ کرنا ہے۔ مکمل پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ عمل اسٹارٹ کرنے سے پہلے 3 دن پہلے آپ کو پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی اختیار کرنا پڑے گا۔ عمل بہت ہی پاورفل ہے، آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھے۔ اور بھائی دعاؤں کی درخواست، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔